Another important group of Australopithecus is Australopithecus afarensis. The major sites from which Australopithecus afarensis fossils have been found from, one is Hadar, that is in Ethiopia. And then the second is a very famous and important site, that is Laetoli, that is from Tanzania, where we can got the footprints of two Australopithecus afarensis species. That footprints have been submerged in the volcanic ashes that have been frequently available there, and that footprints have been fossilized once that has been set into the premises, and that has been discovered by the paleontologists and archaeologists together. So that is a very famous discovery actually. And other famous sites from where Australopithecus afarensis have been found from, Fejich, Maka, Belodili, and Dikike. These all sites have been from the East African country Ethiopia, and then the southern African country like Kenya. From we can find an important site is Tulubor. Then there is Lothagam and Tabarin. That has been also discovered in Kenya, but it is a bit dubious actually. Dubious record means that have been shown in the bracket is probably, because that is probably been the Australopithecus afarensis skeletons. So these are the main important sites from which Australopithecus afarensis have been found. And this is the footprint actually, the footprints of two Australopithecus afarensis. One is an adult and the other is an you cannot say is an infant, that is a teenager actually, or a child. So both of them were gone for a evening walk or something like that, and has found this footprints from Laetoli, that is from Ethiopia, and his are the important sites of African continent. African continental പ്രധാനപ്പെട്ട സൈറ്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. മെയിനായിട്ട് ഹാദർ, മിഡിൽ ആവഷ് ഈസ് എൻ geographical area actually, and this is all got one of the famous and very famous site, and the bottom is Laetoli. Then there is other major sites, and this is the footprints actually. ഇതാണ് footprints ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ട്. ഇത് രണ്ടും സൈഡ്സിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സാണ് ആക്ച്വലി. ദ ലെഫ്റ്റ് ഈസ് ഹാദർ ആൻഡ് ദ റൈറ്റ് ഈസ് Laetoli. So you can see the geographical area actually. This is very arid dry region with bushes and grasslands actually, and soil has been very soft, and it has been very impact for so many thousands of years. So ഈ ഫോസിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫോസിൽസ് കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട്, കാരണം ഇമ്പാക്റ്റായിട്ട് വച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മൾ Australopithecus afarensis സ്കൾ ആക്ച്വലി. ആൻഡ് I have been said that there's a site called Hadar. Hadar is very famous actually. This very famous for the discovery of Lucy actually. It is done by Don Johanson in the year 1974, and the skeleton named after the Beatles Lucy in the Sky with Diamonds. ആക്ച്വലി ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻറ്റിനകത്ത് എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന റേഡിയോയിൽ എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സോങ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി. ബീറ്റിൽസിലെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് ബാൻഡ്സ് ആക്ച്വലി ഇൻ ദ വേൾഡ്. ആ ബാൻഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോങ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ലൂസി ഇൻ ദ സ്കൈ വിത്ത് ഡയമണ്ട്സ്. ആ സോങ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ആക്ച്വലി ദേ accidentally discovered the skeleton of Australopithecus afarensis, and without any doubt actually they named it as Lucy because it is a girl actually, or a female. സ്ത്രീയുടെ ആണ്, ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ആണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല, അവർക്ക് ലൂസി എന്ന് തന്നെ പേരിടേണ്ടി വന്നു. സോ ഈ രണ്ട് പേരും വൃത്തിയിൽ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കണം. ഹാദർ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കണം, ലൂസി ആൻഡ് ഡോൺ ജോഹാൻസൺ ഇൻ ദ ഇയർ 1974. സോ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് 40% സ്കെൽറ്റൻസ് ആണ്. 40% ഓഫ് ദ സ്കെൽറ്റൻസ് ഹാവ് ബീൻ
available there, and Lucy's height has been assumed as 3 by 4 feet, 3 or 4 feet actually, 3-4 അടിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ആളായിരുന്നു actually. And the other important Australopithecus safranensis skeleton has been is called Kadunnumu fossil that has been discovered in the year 2005. So difference between 1974 and 2005 has been big, and this Kadunnumu fossil has been named what this means is a big man in Afar language. Afar is a language that has been practiced in the African region actually. Discovered from the Afar region of Ethiopia by Johannes Haile Selassie. So this, please recollect the name also. Conclusively shows that it was a fully bipedal. So Australopithecus safranensis was a bipedal in nature actually. Bipedal ആണ് ഇത് Australopithecus safranensis. ഇത് നമുക്ക് ലൂസിയുടെ 40% ഓഫ് ദ സ്കെൽറ്റൻ ആണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് നാഷണൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മ്യൂസിയം അമേരിക്കയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സ്കെൽറ്റൺ. സോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആക്ച്വലി ലൂസിയുടെ ഫുൾ സ്കെൽറ്റൺ ആക്ച്വലി റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൽ പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ഈസ് ദ ഇമേജ് ഇൻ വിച്ച് കുഡ് ബി ദ ഫേസ് ഓഫ് ലൂസി. സോ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആക്ച്വലി 3 തരത്തിലുള്ള കടന്നുമു, ലൂസി ആൻഡ് ചിമ്പൻസി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ് അവരുടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് മെയിനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സ്കെൽറ്റൻ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയായിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ സ്കെൽറ്റൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ കടന്നുമു സ്കെൽറ്റൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ലൂസി റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ചിമ്പാൻസി. സോ ദ ഹൈറ്റ്, of course there is a difference between height actually. Lucy has been not fully grown actually, but it has been found, and in the right side actually two of the short notes have been there, so you can read it. This is about Australopithecus safranensis. Like humans has derived features actually, that is derived features actually, that is not been മുമ്പത്തെ സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതല്ല ആക്ച്വലി, ഡെറിവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. വൺ എ ബാരൽ ഷേപ്ഡ് റിബ് കേജ്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആക്ച്വലി. റിബ് കേജ് ഒരു ബാരൽ ഷേപ്ഡ് ആണ് ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ റിലേറ്റീവ്ലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ലംബർ റീജിയൻ വിത്ത് എ ലംബർ കർവ് ആക്ച്വലി, ദറ്റ് ഈസ് humans also had a kind of lumbar region is this one actually. This last portion is called lumbar region, or this one is called lumbar region, and this is humans lumbar region, and this has been a bit of curve actually. Then a short and broad pelvis with a wide sacrum. Pelvis actually this one. Pelvis എന്ന് പറയുന്നത് actually wide ആയിരിക്കും. Then a bicondylar angular or carrying angle, that is the fourth one actually. So this is carrying angle actually. This is not like of humans actually. Of the knee, and fifth one is the stiff feet with arches. Feet of the skeletons have been stiff in nature, it's not flexible. And Australopithecus safranensis retains some primitive features actually. മുമ്പുള്ള പാരാന്ത്രോപ്പസ് Australopithecus ഷാഡിനിസസിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വെറും Australopithecusൽ നിന്നൊക്കെ അവർ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ്. ഇൻക്ലൂഡിങ് ദാറ്റ് മേക്സ് മെയിൽസ് ഹാവ് മച്ച് larger body size than the females, that is called sexual dimorphism. That is എല്ലാ കുറേയെങ്കിലും ആക്ച്വലി ജീവികളിൽ സ്പീഷീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഫീമെയിൽസ് ഹാവ് ബീൻ എ ബിറ്റ് മോർ ഷോർട്ടർ ഓർ സ്മോളർ ദാൻ ദ മെയിൽസ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെക്ഷുവൽ ഡയമോർഫിസം. രണ്ട് സെക്സസും ആക്ച്വലി ഒരേപോലെയുള്ള അല്ല, അവർക്ക് അവരുടെ മോർഫോളജിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള, അതാണ് ഡൈമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി. Then a small brain size actually 450 cc, 450 cranial capacity താഴെയുള്ളതാണ്. സ്മോളർ ബ്രെയിൻസ് ആണ്. റിലേറ്റീവ്ലി ലോങ് ആംസ് ആക്ച്വലി. ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ അത്ര ഷോർട്ടല്ല, അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ലോങ് ആംസ് ആണ്. പക്ഷേ ചിമ്പൻസിയുടെ അത്ര നീളമുള്ളതല്ല ആക്ച്വലി. ചിമ്പൻസിയുടെ നീ വരെ വരുന്നതാണ്, മുട്ട് വരെ വരുന്നതാണ് ചിമ്പൻസിയുടെ ഹാൻഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഫിംഗേഴ്സ് ആൻഡ് ടോസ് ദാറ്റ് ആർ ലോങ്ങർ ആൻഡ് മോർ കർവിയർ ദാൻ എ ഹ്യൂമൻ ആണ് പ്രത്യേകത ആക്ച്വലി. ഫിംഗേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫീറ്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ഹാവ് ബീൻ മച്ച് ബിഗർ ആൻഡ് ലോങ്ങർ ആക്ച്വലി. നീളം കൂടിയതാണ് മെയിനായിട്ട്.
കർവ് ചെയ്തതുമാണ്, കർവ് ഉള്ളതും കൂടെയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. 3 പേരുടെയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസസ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ കടന്നുമും റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കൾസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ലൂസിയുടെ പോലെ അല്ല, കുറച്ചും കൂടെ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആണ്. സ്കള് നോക്കി അറിയാം ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ സ്കള്ളും പെൽവിസ് പോർഷനും, ലൂസിയുടെ കർവും പെൽവിസ് പോർഷനും, ചിമ്പൻസിയുടെ സ്കള്ളും പെൽവിസ് പോർഷനുമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും. യു ക്യാൻ ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് സ്കൾസ് ആൻഡ് പെൽവിസ് റീജിയൻ. അടുത്ത ക്രാനിയൽ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. ഇലിസ്ട്രേഷനാണ് മെയിനായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട്. 1 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ചിമ്പൻസിയുടെ ആണ്, രണ്ടാമത്തത് ആസ്ട്രലോപിത്തക്കൈൻ, മൂന്നാമത്തത് എറക്റ്റസ് ആണ്, ഹോമോ റീജിയൻസിൽ വരുന്നതാണ്, നാലാമത്തത് നിയാൻഡർതാലാണ്, അഞ്ചാമത്തതാണ് ക്രോമാഗ്നൺ. സോ ഇത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ആക്ച്വലി നിയാൻഡർതാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രെയിനിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി 1.2 to 1.4 ആണ് നമ്മുടെ kg ആണ് നമ്മുടെ ക്രാനിയൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. So here is another slide on the cranial capacity. So you can see the various cranial capacity of Australopithecus and other Homo species that has been there in Africa. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ക്രാനിയൽ കപ്പാസിറ്റിയുടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വേറൊരു സ്ലൈഡാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഇതിനകത്ത് ചിമ്പൻസിയുടെ ഉണ്ട്, ഗൊറില്ല, ഹോമോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഹോമോസാപ്പിയൻസ്, ലാസ്റ്റ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ്. താഴത്താണ് എക്സ് ആക്സിസിലുള്ളതാണ് എന്തുവാണ് ക്രാനിയൽ കപ്പാസിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റിൽ സ്പീഷീസിൻ്റെ നെയിമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ലൈഡാണ്, നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. വേറൊരു സ്ലൈഡ് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് കണ്ട ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് താഴെ എക്സ് ആക്സിസിൽ മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സും ഒയ് ആക്സിസിലാണ് ആക്ച്വലി സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിലുള്ള ക്രാനിയൽ കപ്പാസിറ്റിയും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, നിയാൻഡർതാലിനാണ് ആക്ച്വലി ഹോമോസാപ്പിയൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ക്രാനിയൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് ഹോമോഹൈഡൽ ബെർഗനിസസ് ഉണ്ട്, എറക്ടസ് വരുന്നുണ്ട്, ഹോമോ എർഗാസ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട്, റുഡോൾഫിൻസ് വരുന്നുണ്ട്, ഹാബിലസ്, പരാന്ത്രപ്പസ് ബോയ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ആസ്ട്രലോപിത്തക്കസ് അഫ്രാൻസിസ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നോക്കിയതാണ്. ദെൻ സഹലൻത്രോപ്പസ് ഷാഡിനസിസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയത്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രാനിയൽ കപ്പാസിറ്റിയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നത് ആസ്ട്രലോപിത്തക്കസ് അഫ്രാൻസിസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആസ്ട്രലോപിത്തക്കസ് ആഫ്രിക്കാനിസിലോട്ട് മാറുകയാണ് ആക്ച്വലി. സോ ദ മേജർ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ആസ്ട്രലോപിത്തക്കസ് ആഫ്രിക്കാനിസ് ഹാസ് ബീൻ ഫ്രം ടവോങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈറ്റാണ്. ദെൻ സ്ട്രെക് ഫൗണ്ടെയിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മാക്കപ്പാൻസാട്ട്, ദെൻ ഗ്ലാഡിസ് വെയിൽ, എല്ലാം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള സൈറ്റ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട്. അപ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയാണ് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരുന്നത് ആക്ച്വലി. സൗത്ത് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് എക്സാക്ട്ലി ദിസ് കൺട്രി ഈസ് കോൾഡ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്ട്രലോപിത്തക്കസ് ആഫ്രിക്കാനസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്പെസിമെൻ വാസ് ഫൗണ്ട് അറ്റ് ടവോങ്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഇൻ 1924 ബൈ R.A. ഡാർട്ട്. ഈ നെയിം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഡു റിമെമ്പർ ദ നെയിം R.A. ഡാർട്ട്. ആക്ച്വലി നെറ്റ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ആക്ച്വലി. So the first specimen was found at Tavong in the year 1924 by R.A. Dart. And this skeleton or this fossil has been popularly known as Tavong baby. So അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഫോസിലിനെ നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ടവോങ് ബേബി എന്നുള്ള പേരിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ ബ്രെയിൻ വിത്ത് എ ക്രാനിയൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് 440 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ്. വെറും 440 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ക്രാനിയൽ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു ഫോസിലാണ് ആക്ച്വലി ഈ ടവോങ് ബേബിയുടെ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെൽ അഡാപ്റ്റഡ് ബൈപ്പെഡ്സ്. സോ 2 കാലിൽ നടക്കുന്ന, 2 കാല് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വെൽ അഡാപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി. ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രോണോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ബിറ്റ്വീൻ 3 to 2 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ആസ്ട്രലോപിത്തക്കസ് ആഫ്രിക്കാനസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടവോങ് ഫോസിൽ സൈറ്റ്. സോ ഈ ആക്ച്വലി ഈ സ്മോൾ ഹിൽസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ സ്കെൽട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമുക്ക് റിക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടവോങ് ബേബിയുടെ
സ്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് എ സ്കൾ ഓഫ് ടവങ് that Australopithecus africanus fossil that has been discovered from Tawong. So it is a very juvenile skeleton. ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നിട്ടുണ്ടാവണം അതിൻ്റെ ഒരു റിക്രിയേഷൻ. ആക്ച്വലി ഗ്രാഫിക്സിലൂടെ റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ടവങ് ബേബിയുടേത്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫോസിൽ, കാണാൻ വേണ്ടി വെച്ചെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഓസ്ട്രലോപിത്തക്കസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പാരാൻത്രോപ്പസ്. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് ആക്ച്വലി ബിസൈഡ്സ് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഹോമോയിലോട്ട് എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആക്ച്വലി ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓസ്ട്രലോപിത്തക്കസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പാരാൻത്രോപ്പസ് വരുന്നത്. പാരാൻത്രോപ്പസ് has been derived from Australopithecus known as robust Australopithecus. So ചില ടെസ്റ്റുകളിലെങ്കിലും ആക്ച്വലി in some tests actually it has been referred as robust Australopithecus rather than Paranthropus. The name Paranthropus means that has been derived from Greek. Para means beside and anthropos means humans. So it is beside humans എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു Paranthropus എന്നുള്ള നെയിം ടെർമിനോളജി വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് 3 മെമ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി പാരാൻത്രോപ്പസ് എത്യോപ്പിക്കസ് ആണ്. സൈറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈറ്റാണ്. എത്യോപ്യയിലാണ്, ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഓസ്ട്രലോപിത്തക്കസ് അഫ്രിക്കാനസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലോട്ട് വന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലോട്ട് വരികയാണ്, എത്യോപ്യയിലോട്ട് വരികയാണ്. ഷൻഗുര ഫോർമേഷൻ ഇൻ എത്യോപ്യ, നാച്ച്ക്വി ഫോർമേഷൻ ലേക്ക് തർക്കാന കെനിയ. ക്രാനൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി 410 ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ക്രോണോളജി എന്ന് പറയുന്നത് 2 to 1.2 മില്യൺ ഇയേഴ്സ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 2 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് 1.2 മില്യൺ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് പാരാൻത്രോപ്പസ് Australopithecus, robust Australopithecus, otherwise known as Paranthropus, has been situated. Paranthropus ethiopicus. അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് ഫൈസ് ആയിരിക്കും, ലാർജ് ടീത്ത് ഉണ്ടാകും, സഗറ്റൽ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ഫീച്ചറും കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഓസ്ട്രലോപിത്തക്കസിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വേറൊരു പ്രത്യേകതരം ഫീച്ചറും കൂടെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ദാറ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് സഗറ്റൽ ക്രസ്റ്റ്. എന്താണ് സഗറ്റൽ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരാൻത്രോപ്പസ് എത്യോപ്പിക്കസിൻ്റെ ഒരു സ്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഇൻ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ഈ ഒരു ക്രൗൺ മാതിരിയുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ സഗറ്റൽ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് സഗറ്റൽ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സഗറ്റൽ ക്രസ്റ്റ്. ഈ ഒരു അഡ്ജോയിനിങ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഗീവ്സ് മച്ച് മോർ സ്ട്രെങ്ത് ടു ദ ജോ. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ പാരാൻത്രോപ്പസ് എത്യോപ്പിക്കസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഒരു ജോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്പീഷീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലും കൂടെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കട്ടിയേറിയ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസും ലീവ്സും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള നട്ട്സൊക്കെ കടിച്ച് പൊട്ടിക്കാനായിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ടു ക്രാക്കിംഗ് ദ നട്ട്സ് ആൻഡ് ടു ഈറ്റ് ദ ഹൈലി റോബസ്റ്റ് ആൻഡ് റിജിഡ് branches and other forms of the things. So they wanted to have much stronger jaws than other species. So ഈ സഗറ്റൽ ക്രസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ ജോസ് ടു റിമെയിൻ ദെയർ. ഇത്രയും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കടിച്ച് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ഈ സഗറ്റൽ ക്രസ്റ്റ് ആക്ച്വലി അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി പാരാൻത്രോപ്പസിൽ വരുന്നത് പാരാൻത്രോപ്പസ് ബോയ്സിയാണ്. അതും മെയിൻ സൈറ്റ്സ് ആർ ഷിങ്കുരു, കോൺസ എത്യോപ്യ, കൂബിഫോറ, നാച്ചുക്കി, ചമോയിഗത്ത്, കെനിയർ, then bed 1 and 2 of Old Vaigorge, Tanzania. Old Vaigorge is one of the earliest human settlement, prehistoric settlement ഒരു സൈറ്റാണ് ആക്ച്വലി ടാൻസാനിയയിലുള്ള. So this Paranthropus boisei was first discovered by Leakey in the year 1959. Mary Leakey 1959 ആക്ച്വലി ഇത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത്. എൻ്റെ ക്രാനൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 500 തൊട്ട് 550, 500 to 550 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ്. ഹാസ് arboreal capacity. Femur has a relatively small and
and there is a small head and bipedal also. Arboreal capacity നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ആക്ച്വലി arboreal capacity എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീസിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്, മരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ arboreal capacity എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള പാരാന്ത്രോപ്പസ് ബോയ്സയുടെ ഒരു ചെറിയ ഫോം. ഇതിൽ ചെറിയൊരു സഗറ്റിൽ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നേരത്തെ കണ്ട സഗറ്റിൽ ക്രസ്റ്റ് ഐത്തിയോപിക്കസ്, പാരാന്ത്രോപ്പസ് ഐത്തിയോപിക്കസിൻ്റെ അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിലും വളരെ ചെറിയൊരു എവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഡയറ്ററി ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു എവല്യൂഷന്. ഇത് ശുങ്കുര ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു റീജിയനാണ്, നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട, ജിയോളജിയിലുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദർ ഈസ് ഓമോ വാലി. ഓമോ വാലി ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഫേമസ് സൈറ്റ് ആക്ച്വലി ഇൻ എത്യോപ്യ. അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. മൂന്നാമത്തെ സ്പീഷീസ് ആണ് ആക്ച്വലി തേർഡ് സ്പീഷീസ് ഇൻ പാരാന്ത്രോപ്പസ് ഈസ് പാരാന്ത്രോപ്പസ് റോബസ്റ്റസ്. സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ക്രോം ഡൈ, ദെൻ സ്വാട്ട് ട്രാൻസ് ഡ്രിമോൾ ആൻഡ് കൂപ്പേഴ്സ് കേവ് ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഇൻ ദി ഇയർ 1938 ബൈ റോബർട്ട് ബ്രൂം. ദിസ് ക്രോണോളജി ഈസ് 1.5 million years ago ആണ്. They had actually large canine tooth, sagittal crest, human-like skeletal anatomy. സോ കുറച്ചും കൂടെ ഹ്യൂമനുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്കെൽറ്റൽ അനാട്ടമി ഉള്ള ഒരു സ്പീഷീസാണ് ഈ പാരാന്ത്രോപ്പസ് റോബസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സഗറ്റിൽ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കനൈൻ ടീത്ത് കുറച്ച് ലാർജാണ്. ഇതുള്ള എൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇതാണ് ഒരു സ്കാളിൽ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പാരാന്ത്രോപ്പസിൻ്റെ സ്കൾസിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈസി ആയിട്ട്. സഗറ്റിൽ ക്രസ്റ്റ് ഇവിടെയുണ്ട്, ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോർഷനിൽ ചെറിയൊരു ക്രൗൺ മാതിരിയുള്ള സ്ഥലം. ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഹോമിനിൻ ഫോസിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫ്രം ആഫ്രിക്കയാണ്. ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഹോമിനിൻ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട്. ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ. എത്യോപ്യ, ഷാഡ്, ദെൻ കെനിയ, ടാൻസാനിയ ആൻഡ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. അതിലുള്ള ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലെന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ സ്ട്രക് ഫൗണ്ടനിൽ ആഫ്രിക്കാനസ്, ടാവോങ്, ദെൻ സെഡീബ, ആസ്ട്രലോപിത്തക്കസ് റോബസ്റ്റസ്, ബോയ്സി വരുന്നുണ്ട്, ഫ്രാൻസിസ് ടാൻസാനിയ എന്ന് വരുന്നുണ്ട്, ലൈറ്റോളി, ദെൻ ദർ ഈസ് കെനിയ. സോ ഈ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സൈഡ്സ് നോക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അഫാർ റീജിയൻ, ദെൻ ഹാദർ റീജിയൻ, ഓമോ റീജിയൻ, ദെൻ കൂബിഫോറ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൂബിഫോറയൊക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അടുത്ത സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഹോമോയിലുമായിട്ട് മാറുകയാണ് ആക്ച്വലി. സോ ഇത് നമ്മൾ ആ സ്കെൽറ്റൺ, ആ ഫോസിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ ആസ്ട്രലോപിത്തക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയാണ് പെടുത്തിയിരുന്നത്. പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വരുന്ന സമയത്താണ് ആക്ച്വലി ഇതിനെ നമ്മൾ ഹോമോയിലോട്ട് മാറ്റുന്നത്. നെയിം ഹോമോ സെഡീബ, അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ആസ്ട്രലോപിത്തക്കസ് സെഡീബ. അപ്പോൾ ചില ടെസ്റ്റുകളിൽ, ക്ലിയർലി ടെസ്റ്റുകളിലൊക്കെ ആസ്ട്രലോപിത്തക്കസ് സെഡീബ എന്നാണ് ആക്ച്വലി മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നീട് അതിനെ നമുക്ക് ഹോമോ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് മാറ്റി, ആസ്ട്രലോപിത്തക്കസ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ ഹോമോയിലോട്ട് മാറ്റി. ഡേറ്റഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 1.95 million years to 1.78 million years ആണ്. സൈറ്റ് മലാപ്പ കേവ് ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. 2 പാർഷ്യൽ സ്കെൽറ്റൺസ് നമുക്ക് പ്രൈമറി ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ദ പാലിയോന്ത്രോപോളജിസ്റ്റ് ലീ ബർഗർ ഇൻ ദി ഇയർ 2008. സെഡീബ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടൻ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ആക്ച്വലി. ആഫ്രിക്കൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെൽ സ്പ്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി 420 centimeter വരുന്നുള്ളൂ. ഷോർട്ട് ഫിംഗേഴ്സ്. പ്രോബബിൾ ബ്രെയിൻ റീഓർഗനൈസേഷൻ ഈ സമയത്ത് നടന്നു എന്നാണ് ആക്ച്വലി വൈപ്പ്. നമ്മൾ ആസ്ട്രലോപിത്തക്കസിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി അല്ലെങ്കിൽ പാരാന്ത്രോപ്പസിൽ നിന്ന് ഹോമോയിലോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡാണ് ആക്ച്വലി. ആ ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിൽ റീഓർഗനൈസേഷൻ നടക്കുന്ന സമയം ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതാണ് സെഡീബയുടെ സ്കള്. നമുക്ക് വെരി മച്ച് സിമിലർ ടു ദ ഹ്യൂമൻ സ്കൾ. ഹ്യൂമൻ സ്കൾ ഒരു വളരെയധികം സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്കളാണ് ആക്ച്വലി. അതിൻ്റെ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ സ്കളുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തന്നെ കിട്ടും. ഇതും സ്കെൽറ്റനാണ്. എല്ലാം റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി. പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. റിബ്സ് പോർഷൻ ആക്ച്വലി കുറച്ച് എന്താ പറയുക, സിലിണ്ടറിക്കലായിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഇതിലിപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ മച്ച് സിമിലർ ടു ഹ്യൂമൻസ്. പക്ഷേ ഹാൻഡിന് നീളം കൂടുതലാണ്, ഷോർട്ട് ഫിംഗേഴ്സാണ്. അതൊക്കെ നോക്കാം. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ നോക്കിയതിൻ്റെ
ഒരു ചെറിയൊരു രൂപമാണ്. ആക്ച്വലി മെയിൻ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഓസ്ട്രലോപിത്തക്കസ് ആൻഡ് നെവരാന്ത്രോപ്പസ് സ്കെൽറ്റൺസ് ഇൻ ആഫ്രിക്ക. ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള, ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്കെൽറ്റനും അതിൻ്റെ മാപ്സുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ.